Once again, I welcome all the students of the BA first semester Sociology for the online class. Today, we will discuss about the scope of sociology. Every science, whether it may be a physical science or social science, whether it may be a general science or special science, general social science, special social science, every science, every discipline has its specific scope. Scope is nothing but the area of study. The area of study of different disciplines, different subjects is different. The scope of one subject will differ from the other. So when we say the scope, it is nothing but the area of study of that particular discipline or subject. So today we discuss about the area of study or the scope of sociology. While discussing about the areas of the study of the discipline of sociology, one philosopher called V.F. Calverton is of the opinion that it is very difficult to determine where the boundaries of sociology begin and end. I repeat, he said that it is very difficult to determine where the boundaries of sociology begin and end. It means that according to the V.F. Calverton, we are not in a position, or any sociologist not in a position to determine where the boundaries of sociology begin and end. The simple meaning of this opinion or this statement is that the scope of sociology is very, very wide. The scope of sociology is vast. It studies several aspects which are related to the life of the human beings in the society. Another general opinion is there about the scope of sociology. This general opinion in the study of sociology about its area of sociology is that sociology studies everything and anything under the sun. This statement also implies that the scope of sociology is vast. Several elements are being studied in the discipline of sociology. If we take these two statements, one is general statement by the sociologists given about the scope of sociology. Another statement is given by the V.F. Calverton. Both these statements say that the scope of sociology is wide and it is very vast. We may accept the statement of the V.F. Calverton, but we cannot accept the statement given by the different sociologists, which statement is considered as the general statement of the sociologists. That is, sociology studies everything and anything under the sun. It becomes very difficult for the sociology to make the study of each and every element which is under the sun, which is in the universe. It is not the scope of sociology. Sociology
confines itself to the study of society. So society is undoubtedly a vast one. In society, different aspects are there, different spheres of the society are there, and all the spheres of the society, different aspects of the society are the concern, are the area of study, are the scope of the discipline of sociology. So, by keeping in mind these two statements, we can discuss further about the scope or the area of sociology. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು PUCಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿಲ್ವೋ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ PUCವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ BAದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈವರೆಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ, ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ VF ಕ್ಯಾಲ್ಬರ್ಟನ್ ಅನ್ನೋನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು
ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಂತ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದರ ಸರಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಆತ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸರಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿ.ಎಫ್. ಕ್ಯಾಲ್ಬರ್ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಎರಡೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿ.ಎಫ್. ಕ್ಯಾಲ್ಬರ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿನಃ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಂಥಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿವೆ. The scope of sociology, whether vast or narrow, we can decide only after the discussion of the two schools of thought which have been developed in the study of sociology to determine the scope of sociology. So, in determining the scope of sociology or the area of sociology, area of study of sociology, whether it is vast or narrow, whether it is wide or narrow, we should make the study of those two schools of thought which have been developed by the different sociologists. First school of thought is formalistic school of thought or specialistic school of thought. This first school of thought is being called by two names. One is formalistic school of thought, another one is specialistic school of thought. Both one and the same. So this formalistic or specialistic school of thought is being propounded by the George Simmel, who is the main propounder of this school of thought.
George Simmel is the main sociologist who has propounded this type of thought. Formalistic school of thought has been developed by him and other followers of this school of thought. So, George Simmel is the main sociologist, and the other followers of this school of thought are Small, Vierkant, Max Weber, Von Weiss, Ferdinand Tönnies. All these belongs to the formalistic school of thought or the specialistic school of thought. As the name itself indicates, the specialistic school of thought. George Simmel and other followers of the school are of the view that sociology is a pure science, and as a pure science, sociology only makes the study of forms of social relationships. Social relationships are very much essential in the society. For the smooth functioning of the society, proper social relationships should be there. If the social relationships among the members of the society are not good, then that society will not survive for the longer period of time. So, the proper good social relations should be there among the members of the society for the smooth functioning of the society, and as a result of this, in society social order will be there, and a society in which social order is there, that society only can develop. That's why the base is proper and good social relationships among the members of the society. So George Simmel, who is the main sociologist of this formalistic or specialistic school of thought, is of the view that sociology is a pure science, and as a pure science it makes the study of only forms of social relationships. Major 5 forms of social relationships are there. In society, different individuals interact with each other. As a result of interaction, social relationship is developed among the members, and this social relationship is being known or is being viewed with different forms of the social relationships. We can witness, we can see the social relationships either in the form of cooperation, or in the form of competition, or in the form of conflict, accommodation, assimilation, and other forms of social relationships are also there. But these 5 are the major forms of social relationships: cooperation, competition, conflict, accommodation, assimilation. And these 5 forms of social relationships are the main concern of the discipline of sociology according to the George Simmel of specialistic school of thought. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪಂಥಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದವು. ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಥ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷತಾವಾದ ಪಂಥ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಸಮನ್ವಯಾತ್ಮಕ ಪಂಥ. ಮೊದಲನೇ ಪಂಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಥ ಅಥವಾ ಈ ವಿಶೇಷತಾವಾದ ಪಂಥ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ಪಂಥವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಲ್. ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್, ವಿಯರ್ಕಾಂಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್, ಒನ್ ವೈಸ್, ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಟೋನೀಸ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪಂಥವನ್ನು ಸೇರಿ ಇವರೂ ಕೂಡ ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಲ್ನ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಪರಿಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸಮಾಜ ಏಳಿಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಏಳಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದವು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಮಾಜ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಏಳಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವು 5 ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಃಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ ಅಂತಃಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಹಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಘರ್ಷ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಃಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತಃಕ್ರಿಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತರಬೇತಿ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರೇ ಗೆದ್ದು ಅಂಥವರೇ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಏಳಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಬೇಕು. ಸಂಘರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಘರ್ಷ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು ಆ ಸಮಾಜ
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ 5 ಸ್ವರೂಪಗಳು ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಅಕಮಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್, ಈ 5 ಸ್ವರೂಪಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಥ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷತಾವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ತರಹದ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ಪಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಥ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷತಾವಾದ ಪಂಥ. ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ.